ملتان تک جو سڑک جاتی ہے کوئی درخت ایسا خالی نہیں تھا جس کے اوپر کسی عالم کی لاش نہ لٹکی ہوئی ہو، کسی عالم کی لاش نہ لٹکی ہوئی ہو۔ کہ میں دلی کے اندر جس کیمپ کے اندر رکا ہوا تھا، میں نے دیکھا انسانی گوشت کی جلنے کی بو آ رہی ہے۔ جب میں نے پیچھے جا کے دیکھا، نن دھڑن 40 علماء کو لایا گیا اور ان سے یہ کہا گیا کہ تم یہ کہہ دو ہم 1857 کی جو جنگ آزادی تھی اس میں شریک نہیں ہے۔ علماء نے کہنے سے منع کر دیا کہ ہم اللہ کے یہاں سے، اللہ کے رجسٹر سے اپنا نام نہیں کٹوا سکتے۔ تو عزیزان گرامی 40 علماء کو لایا گیا اور انگاروں پر ڈال دیا گیا۔ اسی طرح صبح سے لے کے شام ہو گئی، صرف علماء کا قتل ہوتا رہا، علماء کا قتل ہوتا رہا۔ آج کی جو لوگ ہیں یہ ویڈیو آپ لوگ پورا دیکھیے، میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ بہت اچھا ویڈیو ہے، بہت اچھا، آپ لوگوں کو نالج میں بہت اچھا اضافہ کرے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو دیکھ کے اچھا نہیں لگا تو پورا ویڈیو دیکھنے کے بعد ڈس لائک کر دینا ہمارے چینل کو، اگر اچھا لگا تو لائک کر دینا۔ بہت ہی بہترین ویڈیو ہے، شیئر بھی کرنا اپنے دوستوں کے ساتھ، سبسکرائب بھی کر دینا، آپ کو نالج میں آئے گا۔ شاید آواز آپ کو تھوڑا سا پریشان کرے، آواز صحیح نہیں لگا، لیکن غلام میں تو کانٹے ہوتے ہیں۔ پورا ویڈیو دیکھیے، سنیے۔ جس دیش کی آزادی کے لیے جنگ آزادی میں مسلمانوں نے کیسے کیسے بلیدان دیا چاہتے ہیں، اس یہ ویڈیو دیکھیے پہلے۔ کتابوں میں کیا لکھا ہے؟ ہندوستان میں آج آپ سے روبرو ہو کر وہ باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ اس ہندوستان کو آزاد کرانے میں کن لوگوں کا ہاتھ تھا، کن لوگوں نے ہندوستان کو آزاد کرایا۔ کیوں کہ ہمیں آزادی ملی 15 اگست 1947 کو، اور 15 اگست 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد آنے والی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں ہمارے جو نوجوان بچے ہیں، ہماری جو نوجوان نسلیں ہیں، ان کو آشنا کراؤں کہ اس ہندوستان کو کیوں آزاد کرانے کے اندر ان لوگوں کا کردار تھا، ان لوگوں نے اپنے گردنوں کو کٹوایا تھا، ان لوگوں نے اس ہندوستان کے لیے خون کو بہایا تھا۔ عزیزان گرامی، اس ہندوستان کے تو اندر یہ ویڈیو آپ لوگ پورا دیکھیے، یہ ویڈیو آپ لوگ پورا دیکھیے۔ شاید آپ کو آواز تھوڑا سا اچھا نہ لگے، لیکن پھول جو گلاب کا ہوتا ہے اس میں تو کانٹے تو ہوتے ہیں۔ بمبئی کے ساحل پر لندن سے، انگلینڈ سے انگریزوں کا ایک جتھا آیا، یہ قافلہ آیا واسکو کے اس قافلے کے اندر ایک انگریز تھا جس کا نام واسکو تھا۔ عزیزان گرامی، ان سب کا رہبر تھا۔ ہندوستان میں جب وہ اترے، بمبئی میں جب اترے اور یہاں کے بادشاہ سے یہ کہا کہ ہم یہاں ہندوستان کے اندر تجارت کرنے آئے ہیں۔ دیکھو، تجارت معاملات ایک ایسی چیز ہے، اگر مسلمان اپنے تجارتی معاملات، اپنے اخلاق اچھے کر لے، خدا کی قسم میں یہ کہتا ہوں اسلام کو پھیلنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اسلام جب پھیلا ہے مسلمانوں کے اخلاق سے پھیلا ہے، اسلام جب پھیلا ہے مسلمانوں کے معاملات سے پھیلا ہے۔ پورے دنیا کے اندر صحابہ گئے، تجارت کرنے کے ذریعے سے اسلام کو پھیلایا ہے۔ لوگوں نے مسلمانوں کی تجارت کو دیکھ کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے۔ تو اسی طرح ٹھیک مسلمانوں کے اخلاق کو غیروں نے اپنایا۔ ہندوستان کے اندر انگریزوں نے مسلمان کے اخلاق کو اپنایا، مسلمان کے معاملات کو اپنایا، اور 100 سال کے اندر پورے ہندوستان کے اندر اپنا دبدبہ اکنومی کے اوپر ایسا کر لیا کہ ان سے بہترین اکنومی پورے ہندوستان کی چلانے والا کوئی نہیں تھا۔ پورے ہندوستان کے اندر انگریزوں سے بہترین اکنومی چلانے والا، انگریزوں سے بہترین تجارت کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ وجہ کیا تھی؟ انہوں نے مسلمانوں کے، انہوں نے ایمان والوں کے، انہوں نے اسلام کے اخلاق کو، معاملات کو اپنایا تھا۔ پورے ہندوستان کے اندر پہلے تجارت کی، تجارت سے لوگوں کا دل جیتا، پھر آہستہ آہستہ ہندوستان کے اوپر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ اور ٹھیک 100 سال کے بعد جب انگریزوں نے یہ دیکھا پورے ہندوستان کے اوپر، ہندوستان کی اکنومی کے اوپر ہمارا قبضہ ہو چکا، تسلط ہو چکا، تو آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے ریاستوں کے اندر انہوں نے لڑائی کر کر، نوابوں کے ساتھ میں، راجاؤں کے ساتھ میں لڑائی کر کر آہستہ آہستہ ہندوستان کے اوپر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ تو عزیزان گرامی، 1601 کے اندر ہندوستان میں مسلمان انگریز آیا، اور ٹھیک 100 سال کے بعد 1701 کے اندر اللہ نے ایک ولی ہندوستان کی سرزمین ہندوستان پر پیدا فرمایا،
جس کو ساری دنیا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے نام سے جانتی ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی وہ شخصیت ہے جس نے صحابہ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد قرآن کریم کو سب سے پہلے دنیا میں اگر ٹرانسلیٹ کیا ہے وہ فارسی زبان میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کیا ہے. عزیزان گرامی، اور ہندوستان ہو، پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، ان ایشیائی ممالک کے اندر جتنا علم دین کا سلسلہ ان سے جڑتا ہے، سب کا علم حدیث کا سلسلہ ان سے جڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کے پہنچتا ہے. تو عزیزان گرامی، جب ظلم و ستم کا پہاڑ ٹوٹنے لگا ہندوستان کے اندر، ظلم بڑھتا چلا گیا، انگریزوں کا تسلط بڑھتا چلا گیا، تو اللہ نے اس سرزمین کے اوپر ایک دین کا ثبوت، ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو پیدا کیا. عزیزان گرامی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہے ہندوستان میں اگر علم حدیث آیا ہے، مدینہ منورہ سے علم حدیث کو لانے والے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. تو عزیزان گرامی، جب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی پیدا ہوئے اور جوان ہوئے، جوان ہونے کے بعد آپ مدینہ منورہ گئے. ابو طاہر مدنی بہت بڑے محدث ہیں، آپ نے علم حدیث کا علم ان سے سیکھا. ان سے سیکھنے کے بعد ہندوستان آئے، ہندوستان کے اندر دین کے اندر تجدید کی، ایمان والوں کو پر محنت کی، کیونکہ انگریز جو ہے جب آیا پہلے مسلمانوں کی جان کے دشمن تھے. ہندوستان کے اوپر تسلط کرنے کا انہوں نے ارادہ بنا لیا تھا، ہندوستان کے اوپر تسلط کر لیا تھا، مگر اس کے بعد مسلمانوں کی ایمان پر بات آئی کہ مسلمانوں کی ایمان کو قبضانا ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کام کیا ہے کہ آپ زر سے لکھنے کے قابل ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 4 بیٹے عطا فرمائے، اور چاروں بیٹے آفتاب و مہتاب کی چمکتے دمکتے رہے. اور شاہ عبدالعزیز سب سے بڑے بیٹے تھے. 1762 کے اندر 1701 کے اندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، اور 1762 کے اندر آپ دنیا سے علم حدیث کا درس لے کر رخصت ہو گئے. اور عزیزان گرامی، لوگ یہ کہتے ہیں، ہم نے تاریخ میں یہ پڑھا ہے، اسکولوں کے اندر جو تاریخ پڑھائی جاتی ہے اس کے اندر کیا لکھا ہے کہ 1857 میں جنگ آزادی سب سے پہلی جنگ لڑی گئی. نہیں لوگوں، ہندوستان کے اندر سب سے پہلی جو جنگ آزادی کی جنگ لڑی گئی وہ 1757 کے اندر لڑی گئی. بنگال کے اندر جب مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جانے لگے، مسلمانوں کو برباد کیا جانے لگا، مسلمانوں کی عورتوں کی عزت کو تار کیا جانے لگا، تو اللہ کا ایک ولی جس کو نواب سراج الدولہ کہا جاتا ہے، نواب سراج الدولہ نے انگریزوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر یہ بات کہی کہ میں اللہ کے لیے مسلمانوں کے ایمان کو بچانے کے لیے اپنی گردنوں کو پیش کر دوں گا. اس نے جنگ جہاد کا اعلان کیا، جہاد کا جذبہ انہوں نے مسلمانوں کے اندر پیدا کیا. مگر اللہ نے اس قوم کے اندر جب یہ قوم برباد ہوئی ہے تو اپنوں سے برباد ہوئی ہے، غیروں نے برباد نہیں کیا ہے. نواب سراج الدولہ کے لشکر کے اندر اللہ نے ایک منافق پیدا کر دیا جس کا نام میر جعفر تھا. کیا نام تھا؟ میر جعفر نے سارے راز انگریزوں کو بتا دیے. نواب سراج الدولہ ہار گیا اور نواب سراج الدولہ کو قتل کر دیا گیا. 1757 میں ہندوستان میں سب سے پہلے جنگ آزادی کی لڑائی لڑی گئی 1757 کے بعد. اس کے بعد شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے بڑے بیٹے ہیں، 1772 کے اندر جب انہوں نے دیکھا سارے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے ایمان کو قبضانے کی بات ہوتی رہی، مسلمانوں کو ظلم و ستم ڈھائے جانے لگے، تو آپ نے 1772 کے اندر جہاد کا فتویٰ دیا کہ ہر مسلمان کا جہاد کا لڑنا، ہندوستان کو آزاد کرانا فرض ہو چکا ہے. تو اللہ نے ایک ولی، ایک بادشاہ شری رنگا پٹنم کی سرزمین میں ٹیپو سلطان کی شکل میں پیدا کیا. حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ 1792 کے اندر آپ تخت کے اوپر بیٹھے اور انگریزوں لڑتے رہے، جھگڑتے رہے، اور ٹھیک 1799 کے اندر بہت بڑی جنگ ہوئی انگریزوں کے ساتھ میں. مگر یہاں بھی ان کے لشکر کے اندر ایک جنرل پیدا ہوا جس کو منافق کی شکل کہی جاتی ہے. کیا نام تھا؟ میر صالح نام تھا. اس نے مسلمانوں کے سارے راز کو بتائے، ان کے لشکروں کے سارے راز کو بتائے. ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب انگریزوں نے صلح کا بات رکھی
सुलह करने की बात रखी तो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने मरते दम तक इंसान अगर तारीख याद रखेगा उनकी इन अल्फाज को याद रखा जाएगा। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है इधर की 100 साल जिंदगी से बेहतर है शेर की एक दिन की जिंदगी। तो हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह लड़ते 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 1799 में शहीद हो गए। 1799 में शहीद हो गए। अब उसके बाद जब मुसलमानों को देखा कि बार बार कोई ना कोई तहरीक उठती रहती है, कोई ना कोई तहरीक उठती रहती है और ज्यादा जुल्म सितम होने लगा, तो अंग्रेजों ने क्या किया कि जो मुसलमानों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा जुल्म कर सकता हो, जगह जगह सूबों के अंदर ऐसे जनरल तैनात किया जाए जो मुसलमानों को दबा सके, जो मुसलमानों को दबा सके। और सिसानी के रामी पंजाब सूबे के अंदर राजा रणजीत सिंह को मुसलमानों ने वो अंग्रेजों ने कायम और कायम किया, उसको बाद से वहां का जनरल बनाया और जनरल बनाने के बाद उसको खुली छूट दे दी। उन्होंने मुसलमानों के वो हालात किए, वो हाल किया, तारीख लिखने से कासिर है। अज़ीज़ानी गिरामी जो जुल्म और सितम उसने किया है कोई आज का मुसलमान एक मुसलमान सह नहीं सकता। उसके बाद अल्लाह के वली पैदा होते हैं जिसका नाम सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह। सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह 1000 मुजाहिदीन के साथ में पाकिस्तान की तरफ चले और पेशावर को सबसे पहले कब्जाया, उसके बाद मुल्तान शहर के ऊपर फतह की, उसके बाद बालाकोट की तरफ से जाने लगे। जब बालाकोट की पहाड़ी में गए और राजा रणजीत सिंह ने ये कहा, जब उसने देखा ये तो मुसलमान हैं, अल्लाह के वली हैं, इनके साथ में अल्लाह की मदद है, हम इनसे जीत नहीं सकते, तो उसने सुलह की खबर भेजी। राव ये कहा कि इतना इलाका तुम रख लो, इतना इलाका हम रख लेते हैं। शाह सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा मुझे अल्लाह की जमीन नहीं चाहिए, मुझे हुकूमत नहीं चाहिए, मैं तो इस मुसलमानों के ईमान को बचाने के लिए निकला हूँ। अगर मुसलमानों के ईमान को बचाने के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी, मुझे शहीद भी होना पड़ा, तो मुसलमानों के ईमान को महफूज रखूंगा। तो वही हुआ। सैयद अहमद शहीद, सुबह जंग होने वाली थी, सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह तहज्जुद में खड़े हैं, किसी शैतान ने आकर उनकी गर्दन को कलम कर दिया। उसके बाद उनके शागिर्द सैयद इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह के हाथ में उनकी बागडोर दी गई। 4 दिन तक बालाकोट की पहाड़ी पर जंग होती रही। चारों तरफ से जब राजा रणजीत सिंह के लश्कर ने शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह को घेर लिया, तो अज़ीज़ानी गिरामी उसके लश्कर में से एक आदमी ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह गाली दी। सैयद इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने कसम खाई, जब तक नहीं मरूंगा जब तक तेरी गर्दन को कलम न कर दूंगा। अज़ीज़ानी गिरामी अल्लाह के जो वली होते हैं, जो वो कसम उठा लेते हैं, खुदा की कसम अल्लाह उनकी कसमों को पूरा करता है। जब उनको घेर लिया, उन और एक आदमी आया, जैसे वो उस आदमी को मारने चले जिसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को गुस्ताखी की थी, उससे पहले किसी आदमी ने पीछे से आकर उनकी गर्दन को कलम कर दिया। उनकी ये तारीख में लिखा है, काला पानी की किताब के अंदर की चीज लिखी है। सैयद इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह का था जो अबू घोड़े पर था, उनके हाथ में खंजर था, और जिसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी उसकी तरफ दौड़ते रहे। सर उनका नीचे गिर गया जमीन में, लेकिन सर उनका धड़ दौड़ता रहा और उसके ऊपर जाकर गिर गया, उसके सीने में खंजर लग गया। तो अज़ीज़ानी गिरामी मरने से पहले कसम खाई थी, जब तक तुझे नहीं मारूंगा जब तक दुनिया से नहीं। अल्लाह ने उनकी कसमों को पूरा किया, अल्लाह ने उनकी कसमों को पूरा किया। उसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया, लंदन से, इंग्लैंड से, सारी दुनिया से तजिया क्या, नामानिगारों को बुलाया कि कोई ना कोई बात, कोई ना कोई लश्कर, कोई ना कोई तहरीक हमारे खिलाफ उठती रहती है, पूरे हिंदुस्तान का दौरा करो कि किस तरह इस तहरीक को दबाया जाए, किस तरह इस तहरीक को दबाया जाए। और अज़ीज़ानी गिरामी मुसलमानों सुनो, ये सुनने की बातें हैं, ये कान खोलकर बातें सुनने की हैं। हम क्या समझते हैं, कुरान करीम अलमारी की सीनत है, कुरान करीम वो किताब है। खुदा की कसम अगर मुसलमान उसके ऊपर अमल कर ले, मुसलमान उसकी तिलावत कर ले, खुदा की कसम मुसलमानों की जिंदगी के अंदर इनकलाब पैदा कर देगा। तमाम तज्ज़ियाकार ने जब अपने सारे हिंदुस्तान के अंदर घूमकर ये तज्ज़िया दिया कि हिंदुस्तान के अंदर अगर जिहाद को दबाना है, इन तहरीकों को दबाना है, तो 3 काम करने होंगे, 3 काम करने होंगे। मुसलमानों की जिंदगी से कुरान करीम को खत्म कर दो, मुसलमानों की जिंदगी से कुरान को खत्म करना। नंबर 2, मुसलमानों से
मुसलमानों की कौमों के अंदर से उलमा को खत्म करना। नंबर 3, जज्बा जिहाद को खत्म करना। अगर हमने यहाँ ये 3 चीजों को खत्म कर दिया तो पूरे हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा हमारा रहेगा, पूरे हिंदुस्तान के ऊपर तसल्लुत हमारा रहेगा। अज़ीज़ान गिरामी, ये वो जंगें हैं जो 3 जंग हुई, जो जंगें आज लोग कहते हैं 1857 में पहली जंग, नहीं, उससे पहले तो 1757 में मुसलमानों ने जंगें लड़नी शुरू कर दी थी। फिर उसके बाद अल्लाह ने सरजमीन देवबंद, हम क्या कहते हैं, उलमाए देवबंद, देवबंदी फिरका, देवबंद भाई मैं देवबंद का रहने वाला हूँ, क्या मुझे क्या देवबंदी कहेंगे ये देवबंदी मौलवी है? मैं देवबंदी मौलवी नहीं हूँ, मैं देवबंदी देवबंद एक जगह का नाम है, देवबंद एक शहर का नाम है, देवबंद किसी फिरका का नाम नहीं है। वहाँ तो सिर्फ रसूलुल्लाह की बातें होती है, वहाँ तो सिर्फ अल्लाह के कलाम की बातें होती है, न किसी को बताया, सिर्फ अगर बताया जाता है सुन्नत रसूलुल्लाह की बातों को बताया जाता है, कलामुल्लाह को समझाया जाता है, अल्लाह को बताया जाता है, आदम रसूल को बताया जाता है। देवबंदी कोई फिरका नहीं है। सरजमीन देवबंद के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने एक छोटी सी उलमा की जमात को पैदा किया, जिन्होंने 1857 की जंग आजादी लड़ी। हम ये सोचते हैं कि किताबों के अंदर क्या आता है कि महात्मा गांधी ने जंग आजादी के लड़े थे। महात्मा गांधी को लाने वाले, आपने देखा होगा लंबी टोपी, जिसको नाम हम अक्सर गांव देहात के अंदर कहते हैं गांधी टोपी, गांधी टोपी। महात्मा गांधी को लाने वाले, महात्मा गांधी को जंग आजादी की लड़ाई में शामिल करने वाले उलमाए देवबंद की जमात थी, उलमाए देवबंद की जमात थी, जो उलमाए देवबंद उनके सर पर टोपी रखी थी, जिसको गांधी की टोपी कहा जाता है। तो अज़ीज़ान गिरामी, 1857 के अंदर शामली के मैदान के अंदर ये जंग लड़ी गई, उलमा ने लड़ी, उलमा शहीद हुए, मगर फतह हासिल ना हो चुकी। मगर फिर अंग्रेजों ने क्या किया, एक दिन के अंदर दिल्ली के अंदर 3 लाख कुरान करीम को जलाया गया, 3 लाख कुरान करीम को जलाया गया। और अज़ीज़ान गिरामी, थामीसन अपनी किताब के अंदर ये लिखता है, दिल्ली से लेकर मुल्तान तक जो सड़क जाती है पूरी दरख्त ऐसा खाली नहीं था जिसके ऊपर किसी आलिम की लाश न लटकी हुई हो, किसी आलिम की लाश न लटकी हुई हो। कि मैं दिल्ली के अंदर जिस कैंप के अंदर रुका हुआ था, मैंने देखा इंसानी गोश्त की जलने की बू आ रही है। जब मैंने पीछे जाके देखा, नंद धड़म 40 उलमा को लाया गया और उनसे यह कहा गया कि तुम ये कह दो हम 1857 की जो जंग आजादी थी उसमें शरीक नहीं है। उलमा ने कहने से मना कर दिया कि हम अल्लाह के यहाँ से, अल्लाह के रजिस्टर से अपना नाम नहीं कटवा सकते। तो अज़ीज़ान गिरामी, 40 उलमा को लाया गया और अंगारों पर डाल दिया गया। इसी तरह सुबह से लेकर शाम हो गई, सिर्फ उलमा का कत्ल होता रहा, उलमा का कत्ल होता रहा। आज के जो लोग हैं उलमा को उंगली उठाते हैं, मौलवी ऐसे हम। याद रखो, हिंदुस्तान के अंदर अगर हम आजादी के साथ में सांस लेते हैं ना, ये सिर्फ हमारे उलमा की कुर्बानी है। मुसलमानों, तारीख को पढ़ो, तारीख को जानो, खाली टाइम में बैठकर तारीख की किताब लाओ और जानो को मुसलमानों ने इस हिंदुस्तान के लिए क्या क्या कुर्बानियां दी हैं। अज़ीज़ान गिरामी, जब ईमान पर बात आई, 3500 मदरसे दिल्ली के अंदर से खत्म कर दिए गए, बंद कर दिए गए। उसके बाद उलमा की मीटिंग हुई, जिसमें मौलाना कासिम नानोदी रहमतुल्लाह अलैह के दिल में अल्लाह ने यह ख्याल डाला कि देवबंद छोटी सी बस्ती है, उसके अंदर एक मदरसा कायम किया जाए, एक मदरसा कायम किया जाए। जब इन्होंने सारा मशवरा किया कि देवबंद में मदरसा बनाएंगे, कहाँ बनाएंगे, किस तरह बनाएंगे, कुछ पता नहीं। रात में तमाम के तमाम बुजुर्ग, 5 बुजुर्ग थे, सबके सब सोए और सबके सामने ताजदार मदीना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और ये कहा कि मदरसा यहाँ बनेगा और इसका नाम दारुल रखा जाएगा। जब फजर के बाद उस जगह पर अपने अपने हिसाब से देखा कि पांचों के पांचों उलमा आपस में बात करने लगे, भाई तुम क्यों आए, तुम क्यों आए? रात हमें ऐसा ख्वाब आया, रात हमें ऐसा ख्वाब आया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। याद रखो, पूरे हिंदुस्तान से मदरसे खत्म हो चुके थे। खत्म होने के बाद सबसे पहला मदरसा जो कायम हुआ 1867 के अंदर, वो दारुल देवबंद की सरजमीन पर, जिसको दारुल देवबंद कहा जाता है। आज पूरी दुनिया के अंदर मदारिस की लाइन से हो, तबलीग की लाइन से हो, खानकाहों की लाइन से हो, किसी लाइन से जो आज दुनिया में ईमान का काम हो रहा है, इस्लाम का काम हो रहा है, वो सब ज़मीन देवबंद की बरकत है। अल्लाह ने वहाँ के उलमा से वो खिदमत की है। बल्कि मैं अगर कसम खा लूं कि तो हानिस ना हो, एक बहुत बड़े बुजुर्ग ने लिखा है कि अल्लाह ने सहाबा की कुछ रूहों को रोक लिया
उन सहाबा की रूहों को भेजा है। अज़ीज़ानी गिरामी, वो खिदमत उलमाए देवबंद ने दी है इस हिंदुस्तान के लिए। अगर उलमाए देवबंद को कुर्बानी न देते तो आज हम हिंदुस्तान के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा भी नहीं कह सकते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा भी नहीं कह सकते थे। तो अज़ीज़ानी गिरामी, अपनी बुजुर्गों की जिंदगी को पढ़ो, हिंदुस्तान की तारीख को पढ़ो, हिंदुस्तान की तारीख को पढ़ो। हमारे से तारीख को मिटा दिया गया, स्कूलों में वो तारीख नहीं पढ़ी जाती जो सही तारीख है। अगर कुर्बानी सबसे ज्यादा दी है इस हिंदुस्तान के लिए वो मुसलमानों ने दी है। मुसलमानों में सबसे ज्यादा कुर्बानी अगर दी है वो उलमाए किराम ने दी है। आज हमारी जिंदगी से ये सारी चीजों को खत्म कर दिया गया। तो अज़ीज़ानी गिरामी, मैंने क्या कहा था कि अगर मुसलमानों को बर्बाद करना हो, मुसलमानों को तबाह बर्बाद करना हो, उनकी जिंदगी से कुरान को खत्म कर दो, उनकी जिंदगी से ताल्लुक उलमा से खत्म कर दो, उनकी जिंदगी से जज्बा जिहाद को खत्म कर दो। तो आज वही हो रहा है, आज वही हो रहा है। कुरान करीम को हमारी जिंदगी से खत्म करने की साजिश हो रही है, सारी दुनिया के अंदर यही हो रहा है। और उलमा से हमारे नौजवानों का ताल्लुक काटने की कोशिश हो रही है। उलमा की बेइज्जती की जाती है, उलमा से काटा जाता है कि मौलवी क्या बताता है, मौलवी तो फतवे देता है, मौलवी तो ये होता है। जब दिलों के अंदर नफरत होगी तो आदमी उलमा के पास क्यों बैठेगा। याद रखो, अल्लाह के हज़रत इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, हज़रत फितनों का दौर होगा, क़यामत का वक्त होगा, पूरी दुनिया में फितने ही फितने होंगे, अगर कोई उस टाइम अपनी जिंदगी बाकी रखे तो फितनों से कैसे बचेगा। ये कहा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने, अपने जमाने के उलमा की सोहबत में बैठना, अल्लाह तुम्हें उस जमाने के फितनों से बचाएगा, अल्लाह तुम्हें उस जमाने के फितने से बचाएगा। वक्त खत्म हो गया, इंशाअल्लाह अगले हफ्ते और रोशनी डाली जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करूं, अल्लाह तबारक व तआला मेरा आप सबों का और क़यामत तक के हमारी आने वाली जो नस्लें हैं उसका मजबूती के साथ में कुरान करीम से राब्ता जोड़कर रखे, उलमा से मोहब्बत जोड़कर रखे, उलमा की सुहबत इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सब की नस्लों में वलियों को पैदा फरमाए। वाखिर दावाना।